on calculation of intrinsic value and time value. I hope you have understood how to calculate the intrinsic value of call option and put option. So put option alli bere irutte, call option alli bere irutte. The way in which you need to calculate it, it is entirely different that we have seen in the last class. All right. So call option iddage bere irutte, intrinsic value kandideyodu. Put option alli kandidide we have different ways to calculate intrinsic value and time value, right? So intrinsic value of call option alli hengagutte, intrinsic value of call option iddaga intrinsic value of call option yavag irutte andre when it is in the money. If the call option is in the money, there exists the intrinsic value for call option. Adu call option irli put option irli, right? In the money irbeku. A contract in the money idre if the contract is in the money, whether it is a call option or put option, that contract will have the intrinsic value. If the option, whether it is a call option agirli put option agirli, adu in the money idre, that will have the intrinsic value. Even what if it is out of the money or at the money ಅಥವಾ out of the money options itappa andra call option irli put option irli at the money out of the money of call option or put option will have zero intrinsic value. Okay, intrinsic value ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ at the money ಮತ್ತು out of the money ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ zero ಇರ್ತದ, right? ಇದು intrinsic value ಬರೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ only when it is in the money. Call option in the money ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? When the spot market price is greater than exercise price. Spot market price ಅಂದ್ರೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತಲ್ರಿ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಎದ್ರಿಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಅದೇನತ್ತ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಮನಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, right? That is we call it as intrinsic value in case of call option. And ಅದೇ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಮನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಝೀರೋ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಝೀರೋ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ, ಸೊ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ. Right? So therefore in call option intrinsic value exists only when it is in the money. So in the money means S naught is greater than E ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ in the money ಅಂತ. ಅದೇ put option ಬಂದಾಗ put option ಕೂಡ intrinsic value ಯಾವಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ when it is in the money. Put option intrinsic value ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ in the money ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ when excise price is greater than spot market price on maturity. Excise price ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಯಾವುದು ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು ಇನ್ ದ ಮನಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಎಟ್ ದ ಮನಿ ಮತ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ. So this is one thing. We have done problems also. I hope given 2 problems ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. If you have any doubts in this in the computation of time value intrinsic value you can ask me. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನಿ ನಾನು in the WhatsApp group. I hope you have seen, all of you have seen. So ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ you can ask me.
ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಹಾ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅದು ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸರ್ ಓದ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಾ ಓಕೆ, ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಅದು 2-3 ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So now today we will do some problems on how when it is to be executed. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ, ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ, ರೈಟ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ದಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಲ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ದಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ then I'll get to know whether I should execute the contract or cancel the contract. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೋ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದ, ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದ, ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದ. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಲೆಟ್ us see this. So the call option, I think you can see on the screen. Consider a call option on certain shares, say ABC. ಅದೊಂದು ABC ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅದ ರೀ. ಸಪೋಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ maybe X and Y who take respectively the short and long position. Other details are given. Short position ಮತ್ತು long position ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Long position means you go for buying the options. Long means buy. Short means sell. Right? If for example, if I say my position is long position ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, that indicates that I have bought the options. ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, I am a owner. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, that person says that I have a short position ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Short position ಅಂದ್ರೆ that means he has sold the options, right? Long position means the buyer of the option. Short position means the seller of the option or writer of the option. Now there are 2 persons X and Y who takes the respectively short and long position ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, right? ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ that means X is a short position. X ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈಗ writer of option. Long position ಯಾರದ? Y ದ. ಅಂದ್ರೆ that means Y is the owner of the contract or holder of the contract. The other details are given below. We need all these data, right? So exercise price, there is a strike price, the rate at which you want to execute the contract. ಇದು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? 120 rupees. ಅಂಡರ್ಲೈಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ we have fixed, that means the price is fixed at 120. ಯಾವಾಗ? that is expiring month is March 2013, right? Size of the contract is 100. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅವರಿ? 100 ಶೇರ್ಸ್ ಅವ, right? And the date of entering the contract, ಯಾವಾಗ? ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಜನವರಿ 5th ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ 3 month ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 3 month ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದು ಏನ್ ಡೇಟ್ ಅದಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟ್, ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಇದು. ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನವರಿ 5th 2013. ಮೆಚುರಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2003 ಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 month ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದ. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅವರಿ? ಅಂಡರ್ಲೈಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 100 ಶೇರ್ಸ್. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ 100. ಒಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 120 ಅಂತ ಹೇಳಿ. So this is the details of the contract. The price of share on the date of contract. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್? ಈಗ ನೋಡಿ, the price of share on the date of contract. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಜನವರಿ 2003. ಅವತ್ತಿನ ದಿನದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ 124 ರೂಪಾಯಿ 50 ಪೈಸೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಅದ ರೀ. ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನದು?
ಮೆಚುರಿಟಿ ದಿಂದ ಅಲ್ಲಿದು ಇದು ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟದ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 124 ರೂಪಿ 50 ಪೈಸಾ ಅದ ರೈಟ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು 120. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 120. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟದ್ರಿ 124 ಅದ. ಇದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ರಿ, ಎಸ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಟ್ ಎಸ್ ನಾಟ್. ಎಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ದಿನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ, ಇದು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 5th ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 124.5. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ 100. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೂಪೀಸ್ 10 ರೂಪೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅದ. ಫಾರ್ ಒನ್ ಶೇರ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ರಿ 10 ಅದ. So how many what is the size of the contract? It is 100. ಒಂದು ಶೇರ್ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತೀವಿ 100 ಶೇರ್ ಹೇಳಿವಿ. ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಶೇರ್ ನೀವು ಖರೀದಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು 10 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 100 ಶೇರ್ಸ್ ಅವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ 10 ರೂಪೀಸ್. ಒಂದು ಶೇರಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ 10 ರೂಪೀಸ್ ಅದ. ಅಂತವ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ 100. ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಶೇರಿಗೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ 3 ಶೇರಿಗೆ ನಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ನಾನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Yes sir. ಓಕೆ. ಈಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಜನವರಿ 5th ಎಂಟರ್ ಆಗಿವ್ರಿ. ಸಾರಿ ಅದ್ರ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದ ಮಾರ್ಚ್ 2003 ಅದ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ರೈಟ್. ನಾನು 120 ರೂಪೀಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೀನಿ. 120 ಇರ್ಬೋದು, 120 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 120 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Right, I'll make here 2 columns. You can see. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ now as I said short position means right seller of option, long position means buyer of option. Now who is option owner here? Option owner yaar idragi, that means holder of the contract yaru, Mr. X or Y? Mr. Y. Y sir. Y. Okay, yes, correct. Yak Y appa antandre ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ in the problem you can see here X and Y ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ it is a contract between Mr. X and Y, right, who takes respectively the short and long position. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಶಾರ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು X, he has taken short position
ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ವೈ. ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಲಾಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಲಾಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾರು ಲಾಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬೈಯರ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್. ರೈಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ದ ಓನರ್, ಓನರ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಶೋ ಯು excise price is 120. That means I am Y, Mr. Y. Okay. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I have bought the option. X ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಣ. So I have the right either to execute the contract or cancel ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗಿದೆ, ನನಗದ. Okay. So either I can execute the contract or cancel the contract. ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, I have agreed to buy one share at a price of 120 after 3 months. 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಶೇರ್ ನ ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 120. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅವ ಅಂತಾವು, 100 ಶೇರ್ಸ್ ಅವ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಶೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ 10 rupees. ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, 100 shares. ದಟ್ ಮೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 1000, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವತ್ತ January 5th ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ನಾಟ್. ಎಸ್ ನಾಟ್ ಎದಕ್ಕಂತೀವಿ, ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ದಿನ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎಸ್ ನಾಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ನಾಟ್. 124 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ನಾಟ್. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. So what I'll do is I'll first calculate what is the premium. Premium equals, there are 100 shares I have agreed to buy at a price of, so 100 share na ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ. ಒಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಶೇರಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 rupees. Therefore total premium I have to pay is 1000. I think this one is clear. Okay. ಒಂದು ಶೇರಿನ ಬೆಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಒಂದ್ ಶೇರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10 rupees ಅದ. ನಾವು ಅಂತಾವ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ 100. therefore 100 into 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1000 rupees ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ರೈಟ್. ಈಗ ನನಗೀಗ ಏನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಮೆಚುರಿಟಿ ದಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಸ್ ನಾವು. ಅದು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್. ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 120 ಅಂತ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಇಟ್. 120 ಅಲ್ರಿ, 90 ರೇ ಇರ್ಬೋದು, 100 ರೇ ಇರ್ಬೋದು, 110 ರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೇಮ್ 120 ಇರ್ಬೋದು, 130 ಇರ್ಬೋದು, 140 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 150 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಗೆಸಸ್. ನಾ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದುವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ನಾವು. ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಡು ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಕೆಳ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ 120 is my excise price. So 120 is the excise price. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರೈಸ್, ಕೆಳ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ರೈಟ್. ಈಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಓನರ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್. ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯರ್ ಆರ್ ಓನರ್, ವಾಯನ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಮೆಚುರಿಟಿ ದಿನ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ನಾವು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 90 rupees ಅದ ರೀ. ಆಫ್ಟರ್ 3 months ಅಂದ್ರ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ, ಜನವರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ 90 rupees ಅದ. ಅದೇನು ಎಸ್ ನಾಟ್. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರಿ 120.
Now you tell me the owner of option whether he will execute the contract or cancel the contract. Cancel the contract, sir. He will cancel the contract. Yes. Yes, obviously he will cancel the contract because it is not in the money, it is out of the money. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ excise price is greater than spot market price on maturity. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟದರಿ 90 rupees ಅದ 3 month ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಯಾವ್ದರಿ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಬೈ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನು ಶೇರ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ 90 rupees ಅದ, ನಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ಶೇರಿಗೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ 120 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟದ ಬರೀ 90 rupees ಅದ. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ 90 rupees ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗು ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. therefore ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ 90 rupees ಅದ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. is it not? so 120 rupees ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ, ನೀವು ಓನರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಬೈ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಅ ಲೆಸರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರಿ ಖರೆ ಅದ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ, 120 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ 120 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ, 90 rupees ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು 90 rupees. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 1 ಶೇರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಅದ? 90 rupees ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾರಿಗೆ? ರೈಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ನೀವು ಏನಂತೀರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಅಂತ. ಯಾರು? ರೈಟರ್. ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೋಗಿರ್ತದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಏನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮೊದ್ಲು ಎಂಟರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮೊದಲಿನ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ? 1 ಶೇರಿಗೆ 10 rupees ಅಂದ್ರೆ 100 shares ಅವರಿ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿನ್ರಿ? 1000 rupees ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಅದು ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅದೇ ಇವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊದ್ಲೇ ಕೊಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅವೇನಂತೀನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಇಟ್. ಅವ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ರಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಖರೀದಿನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಬಂದದ? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ 1000 rupees, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ರೈಟರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 1000 rupees. ಅದೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ ವೈ, ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1000 rupees ಆಸ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಅವ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಮೊದಲೇನ್ 1000 rupees ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಅದಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಇರು. ಅದು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೋ? ಎಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟರ್, ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. therefore ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, 1000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 90 rupees ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ. Yes, sir. Clear, sir. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಸ್ 100. ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಡಸ್ ಬಿಂಗ್ ಓನರ್ ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕದರಿ. ವೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ Again, cancel the contract. so again he will cancel the contract. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದರಿ. again he will cancel the contract, right? whatever premium he has paid, ಅದು 1000 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ರಿ? ಲಾಸೇ. ಅದೇನು 1000 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಇವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರು ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಓನರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ, ರೈಟ್? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ, ಅವ ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? 120 ಅದ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಖರೀದಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ 120 ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಶೇರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ, at the time of entering the contract, the owner has to pay premium to the writer, right? That 1,000 rupees what he has paid, that is a loss for Mr. Y. That is the owner of the contract. ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವನಿಗೆ ರೈಟರ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. What if the market price is 110? Again he will cancel the contract. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. when the market price is less than the excise price, he will never execute the contract, is it not? So 110 rupees available at the market ಒಳಗೆ ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಒಳಗ್ರಿ, third one, it is available at 120 or 110. So why he will buy the shares at 120? ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಆ ಶೇರ್ಸ್ 110 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ, 110 ರೂಪಾಯಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ 1000 rupees ಏನ್ ವೈ ಓನರ್ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ, ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ. ಅದೇ ಇವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೈಟರ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು all these three are out of the money contracts. They are out of the money. Out of them. Yes, exactly. It is out of the money contract. Therefore, the owner will cancel the contract. ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ, ಅವ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? So this is out of the money, this is out of the money, right? This is also out of the money. And what about this? 120. Excise price is also 120 and the spot market price is also 120. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ರೇಟ್ಗಳು ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 90 rupees ಐತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ 100 rupees ಐತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ಓಕೆ 110 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು, 120 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಿವೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇದ್ರ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗ್ತದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ನಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಪೇ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 120, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 120 and the spot market price on maturity is also 120. It is called as what kind of contract it is? At the money contract. Yeah, At the money contract. yes, at the money contract. At the money contract. Yes, both are same. No profit, no loss. Yes, no profit, no loss if you execute the contract. So contract execute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, right? But premium ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ, at the time of entering the contract you have paid a premium. So that will be again loss. ಯಾರಿಗೆ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ 1000 rupees premium. Why, Mr. Y? Yeah, Mr. Y, ಅದು ಲಾಸ್ ಏರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಇದ್ದಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ದ ಮನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಎಟ್ ದ ಮನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 120 ರೂಪಾಯಿ ಅದ, ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 120 ರೂಪಾಯಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? 120 ಇದ್ದಾಗ. ನೋ ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 130? 130 ಅದರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. Spot market price on maturity is 130, excise price is 120. So what kind of option it is? In the money contract. In the money. It is In the money contract. in the money, because S0 is greater than excise price. Excise price kadime ada, market price S0 estadri 130 ada. So it is just 130 is S0 is greater than excise price, therefore it is called as in the money contract. ಇದು in the money contract ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ 120 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟದ 130 ಅದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ರೆ 130 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶೇರಿಂಗ್, ಒಂದ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಅದೇ ನಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ?
120 ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ 120. Therefore, I can execute the contract and buy the shares at rupees 120. So contract ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚದರಿ. ನಾನು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಬೈ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ 120, immediately I can sell the shares at 130 rupees. I can make a profit of 10 rupees. Yes, actually you can do that. So ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ ದ ಮನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ 120 rupees ಶೇರ್ಸ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ನನಗೀಗ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾರು? ವೈ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾ ವೈ ಇದೀನಿ, ನಾ ಓನರ್ ಇದೀನಿ, ನಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಶೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ನಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಬಳಿ? ಎಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ 120 rupees. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಐತೆ at exercise price 120 after 3 months. So immediately I will sell in the market at 130. ಈ ಕಡೆ 120 rupees ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಬಳಿ? ಎಕ್ಸ್ ಬಲ್ರಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಕ್ಕ? 130 ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ 1 share ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 10 rupees. 1 share ಇಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ? 10 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? 110 ರೂಪಾಯಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ 130 ಅದ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 10 rupees per share. Is it not? ಸರ್ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ 10 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 130. Yes, I'll come to that. ಅದು ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. First let us clarify this execution of contract. So ಈಗಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? First I will execute the contract since it is a profitable for me. Okay, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? 130 ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will make a profit of 10 rupees. 1 share ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 10 rupees ಆಗ್ತದ. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅವರಿ? 100 shares ಅವ. That means 10 rupees profit into 100 shares. 1000 rupees profit ಆಯ್ತು. ಯಾರಿಗೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ. ಇದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ at the time of entering the contract you have paid a premium of 1000 rupees. Is it not? ಈ ನನಗ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾದ? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 120 ಶೇರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ದ ಶೇರ್ಸ್ at 120 sell minus buy. So what is the buy rate? ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಲ್ ನ ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟದ? ಇಟ್ ಈಸ್ 130. This is yes not. This is excise price. Excise price ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟದ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ 120. 120 ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾರಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟಕ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಎಷ್ಟದರ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ? 130 ಅದ. therefore 130 ನಾನು ಶೇರ್ ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡೀನಿ ನಾನು? 120 ಖರೀದಿ ಮಾಡೀನಿ. therefore I can book a profit of rupees 10 per share. 10 rupees profit ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ 130 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತೀನಿ. 10 rupees profit ಆಗ್ತದೆ. therefore what is the total number of shares? 100 hours. 100 into 10 rupees profit per share. So total profit is rupees 1000. 1000. Yeah, 1000. But you have paid a premium. Contract ಗಳಿಗೆ you have paid a premium of 1000 ಕೊಟ್ಟಿರಿ. Right? Contract ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ? ಮೈನಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ್ರಿ? 1000 ಆಗ್ಯದ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ? 1000 ಆಗ್ಯದ. therefore no profit no loss. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲಾಸ್ನು ಇಲ್ಲ. ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್. 0.
ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1000 rupees ಆಗ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 1000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ರಿಕವರ್ ಆಯ್ತು ನನಗೀಗ therefore no profit no loss from the execution of this contract ಯಾರಿಗ್ರಿ holder of the contract or owner of the contract no profit no loss is that clear Yes, sir. Doubt Yes, is sir. clear? It's very simple. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗಂತೂ 1000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಬಟ್ ಆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ 1000 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ 1000 rupees ಆ ಕಡೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 1000 rupees ಎರಡು ಏನಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ 120 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಲೋ ಹೇಳ್ರಮ್ಮ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು 120 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ 1000 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಿಡಿದು ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ 120 ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ ರೀ ಹಾ ಸರ್ 120 ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ 120 ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಟಿಗೆ ನಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ 120 ಅದ 3 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 130 ಓಕೆ 130 ರೂಪಾಯಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸರ್ ನಾ ಕೇಳಿದ್ 120 ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ 120 ರೀ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 120 ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ 120 ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅದಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ವೆನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಸರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ ಸರ್ ಬಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 1000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ ಹಿಡಿದು 13000 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 13000 ಹೆಂಗತ್ತರಿ 13000 ಸರ್ 120 into 10 120 ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದ ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಹಾ ಸರ್